नमस्कार स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस आ दिवस पालन मुख्य उद्देश्य होची समस्त को मानसिक स्तर में सुस्थ रखा आउ सबु स्तर में सचेतनता सृष्टि करवा। तेबे आजिकालीर जीवनचर्या मध्य मनीष समाज विभिन्न प्रकार मानसिक जंत्रणा को आह्वान करुच्ची। फलस्वरूप अकाल अनेक जीवन नष्ट हो जाउची। विशेषकर मनीष मनरे संदेह नामक एक अवस्था अनेकों मानसिक संतुलन को बिगाड़ी दौची। यह संदेह अनेक समय सोनार संपर्क को मध्य चूना कर दौची। तेबे आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस परिप्रेक्षी में आपण मानक पई गोटे सुंदर कहानी मु आनी आछि। आउ ये कहानीटी विशिष्ट गाल्पिका तथा आम समयर जड़े श्रेष्ठ कथाकार डाक्तर मंजुबाला पंडा द्वारा लिखित, जार शीर्षक अछि विवर्ण आकाश। तेबे कहानी भीतर को जीवा पूर्व मु आपण मानकु पुणी थरे कहि रखे, जदि आपण माने आम चैनल को एजाए सब्सक्राइब करि नाती तेबे दयाकरी करि नियंतु, कारण आमर समस्त नुआ नोटिफिकेशन प्रथमे आपण ही पाइबे। तेबे कहानीर उपक्रमणिका देबाकु चाहि गाल्पिका मंजुबाला पंडा कहंती, मद, सिगारेट, मधुमेह आउ उच्च रक्तचाप भली मानसिक दुश्चिंता मध्य एक प्रमुख कारक ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक पाई। पारिवारिक अशांति असरंती मानसिक दुश्चिंतार कारण होता है। समस्ते यह हृदयंगम करी एक सकारात्मक दृष्टिभंगी नहीं जीवन को सहज, सरल, सुंदर, सुगम, स्निग्ध और स्वप्निल करने उचित। तेबे आजिर कहानीर शीर्षक अछि विवर्ण आकाश। तेबे कहानीटी एहिपरि। झो झो राजुची वर्षा, रही रहीका चमकुची बिजुली। मॉलर गोटे कोणरे ठिया होई काच कबाट दे बाहर को निघा कला पुलिस रे। किणाकिणी काम सरिलाणी, किंतु ये वर्षा केमिति फेरिबो से घर को। छुट्टी दिने अनुराग निश्चय खरा बेले टिके सोइबा को पसंद करती, तेणु लुगापटा किणवार थिले बांधवी मानक सांगरे एई समय आसीबा को पसंद करे पल्ली, कारण दी चारिटा दुकान न बुली न बाजिले साड़ी किणी हुएनी। आउ सेतिकी बेले ठिया हबा पई अनुरागर धैर्य न थाए। आज भी से माधुरी को सांग करितला, हेले शेष मुहूर्त कौन गोटे जरूरी काम जो माधुरी आसी पारलानी। अतएव एका एका ताकू आसवाक पड़िला। हेले दुर्योग, अचानक वर्षा। छताटीए बैग रे रखिबा को भूली जाइछि से। एठू ऑटो स्टैंड बेस खंडे दूर, बिना छतार भी जाई हबनी। वर्षा थमिबार भी ना नौनी। हठात पल्लीर आखि जड़े भद्रलोक उपर निबद्ध है। एक लୟରେ से तांकू चाहि रही। अरे ये तो सेई कैश काउंटर से पेमेंट कला बेले एई व्यक्ति एमती देखुतिले ताको अनति दूररू। संकुचित होई मुह तळकू कला पल्ली। टिके भाबिला, ना चिन्हा मुह परि तो लागुनी। अवश्य कॉलेजर निज सहकर्मी, स्टाफ और अपार्टमेंटर किछि पड़ोसी को छाड़ीदेले सी काहाकू आउ चिन्हती नाही। आपण पल्ली माने पुलिस पट्टनायक? आश्चर्य आश्चर्यचकित हो भद्रलोक अनिला पल्ली। बेस वयस्क, गोरा तकतक, खूब मोटा, चंदा मुंड, एमितिका चेहराटी आदौ मने पड़ुनी तार। कहला, हाँ किंतु आपण स्वराज हाईस्कूल रामपुर रे पढ़ुथिले ना? आज्ञा हाँ। संपूर्ण बायोडाटा भद्रलोक को जना, अथच आरे तार संपूर्ण बायोडाटा भद्रलोक को जना, अथच से आदौ चिन्हि पारुनी। कि मुस्किल। पल्ली आउ थरे तांको भल करके देखि मने पकिया को चेष्टा कला। आपण को सांगरे अजय दास बोली पिलाटी पढ़ुला कि? खप करी मन डिया मारिला 40 वर्ष तलको। प्रौढ़ा अध्यापिका पुलिस पट्टनायक मुहूर्तक पालटी गला नील स्कर्ट और धड़ा ब्लाउज पिंधा 15 वर्षिया स्कूल झीटी। पल्ली भूलीगला स्थान काल पात्र। कुंढे पकेला अजय को। अजय तू? हे भगवान, मरी चारे मु। तू एड़े मोटू हेलुनी, पूरा चांदुल मुंडिया। केमिति चिन्हिबि तते कह तो भाई? अरे तोते देखु देखु मु चिन्हिली, हेले एते वर्षर व्यवधान जोगु संदेहरे थिले। तो हस हस मुहरे एते टिके भी परिवर्तन होइनिलो फुले। तोते आमे एई नारे डाकुथुल ना? अच्छा, वर्षा सामान्य कमिले तो आमे जाई परिबा। आ कोठी बसिकी कॉफी टिके पीबा, भल लागिबो। 2 कप कॉफी ऑर्डर कला अजय। तू कौन करुछु एबे अजय? घरे आउ किए सब? मु तो ग्रेजुएशन पर आउ पढ़िलनी। मोर एठी कंप्यूटर हार्डवेयर रो गोटे दुकान अछि। मोर गोटे बोली पुओ,
से बाहासा होई ऑस्ट्रेलिया रे। आ मौसा माउसी भल अछन तो? केते भल मनीष थिले सेमाने, केते स्नेह करुथिला हमकु। माउसी हमकु जेतिकी खुइचंती एजाए ता बास्ना अछि, एजाए ता बास्ना अछि मो नाकरे। बयस तुलन में बेस भल अछंती सेमाने। प्राय सबुबले भाईको पाखरे गाँव रे रहंती। वर्षकु थरे अधे अल्प दिन पई आम पाखकु आसंती। एबे अछंती एठी, मु जाई देखि आसंती टिके। एई तो गला सप्ताह ही गाँव को फेरिचंती। पुणी आसिले मु तते निश्चित कहबी। अरे भाउज कथा तो किछि कहलुनी। घर को गले बळे जानिबुनी। आ तो कथा कह। एई शहर को जमा 2 मास हला ट्रांसफर हिके आसछु आमे। रहुचु अनुश्री अपार्टमेंट रे। दुहे एका कॉलेज, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट रीडर, 2 झियो चाकरी बाकरी करी बासा होई निज निज परिवार सह बेंगलोर रे। वर्षा छाड़िलानी, केमिति आसछु? ड्राइवर रखिनु। अनुराग निजे निजर कार चलांती। छोट मोट काम रे केते तांको हैरान करिवि भाभी आज ऑटो रे चली आस्तिली। चल जिबा, मु बाटरे तोते छाड़ दे जिबि। डेरी हेलानी बोली कार रु जम्मा ओल्हु नथला अजय, किंतु ताकू भिड़ी भिड़ी घर को नेला पल्ली स्वामी सहित परिचय करदेबा पाई। से दिन राति शोइबा बेले अजय संबंध टिकनिक सबु कथा अनुराग को कहला पल्ली। अजय एक भिन्न प्रकार पिला थिला। पाठरे साधारण किंतु असंभव भावे हसमुख पिला। सबु बेल हसताए, खूब परोपकारी। जे भी विपद रे पड़िले साहाय्य पाई से सदा आगभर। ता बापा बहुत धनी लोक थिले, तेणु काहार बही खाता कलम जहाँ भी दरकार हेले से किणी दिए। काहार देह खराब हेले से साथी जाई डाक्तर देखि आने। ता मन एते टिके भी आबिलता नथिला बोली कि कोन सबु झियो पिलांक सहित से खोलामेला कथाबार्ता करि पारे। को दुष्ट पिला हमको कमेंट कले आमे झियो दल ताकू ही गुहारी करूथुलु। सांग अपेक्षा ता पाखरे बड़ भाई पुणिया अधिक थिला। तांको विराट दोताला कोठाटी आम स्कूल एकदम पाखरे। आमे झियो माने रिसर्च रे बेले बेले तांको घर को जाई पानी पी आसु। मुख्य आकर्षण तांको बगीचारे बड़ बड़ पिजुली गछ। मन इच्छा पिजुली तोलिकी खाओ। आ माउसींकर झियो नथिबारु भारी आदर करुथिला आमको। एमिति घरे पिठापणा होइतिले रखि देइथिले आम लागी। मु भल पढुतली बोली मौसा मते खास करी बहुत भल पाउथिले। अजय आ मु उभय आर्ट्स पढ़िलु। कॉलेज रे भी आममानक बंधुता अक्षुण्ण रहिला। किंतु कॉलेज रो अवस्थिति अन्यपटे थिबारु आमर तांको घर को आनाजाना बंद होइगला। बीए परे मो बापांक अन्यत्र बदली हेबारु अजय मध्य पाठपढ़ा बंद करदेबारु ता सहित संपर्क रहिलानी। समान सुंदर मानसिकतार व्यक्तित्व मानक मध्य बंधुत्व हेबा पई को डेरी हुए जे खूब शीघ्र अनुराग आउ अजय उत्तम बंधु होइगले। अजयर विराट हार्डवेयर दुकानटी ठीक कॉलेज और अनुश्री अपार्टमेंट मझियामझी। तेणु कॉलेज फेरता बाटरे अजयर दुकान रे अनुराग आ पुलिस रे अटकी जाती किछि बेଳ। दुकान रे पछ आड़कू अजयर सुसज्जित व्यक्तिगत कोठरीटी। सेठी गप जमे, गरम मसला चा किंबा कड़क कॉफी पिया जाए। आउ को दिन पागराग देखी गरम पकोड़ा। एमाने न टकिबा दिन अजय मने मने खोजे। ता परदिन मुह सुखेकी बसे। को सान पिला घरे अपेक्षा करिछन जे एते हरभर काई होउछ। घर को जाके तो पुणी चा पीब। आउ एठी बढ़िया रेडीमेड चा पी दे जिबार तोर असुविधा केउटी? असुविधा थिला हेले पल्लीर नुहे, अजयर। से दिन गप करू करू अजय गोटे प्रस्ताव रखिला। अच्छा पल्ली कह तो, आमे सब सांग एबे 60 पाखापाखि। केतेबेले किए खसिब जना नाही। गोटे बंधु मिलन आयोजन कले केमिति होंदा? आम पुराना स्कूल को भेन्यू करंते बढ़िया हम। केते जण सांग मो कांटेक्ट अछंती। भी अवश्य किछि थिबे। फेसबुक रु अनेक को ट्रैक करि हबो। आमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप करदबा, काम सहज हबो। तू तो यूनिवर्सल भाई थिलु। तू कहिले समस्ते निश्चय शुणिबे। तू को कम थिलु जे? तू पर आम श्रेणीर तुंड थिलु। तते आमे नेत्री बोली चिड़ौथुलु। कम रागु सेथुपाई। बाकी गोटे शर्त, तू भाउचू घर कोणरे लुचि रखिपारबुनि। एथर तोते जानिबार 4 मास अधिक हेलाणी। भाउजू को एजाए थरे भी देखिनु आमको। एते थर तोते कहलिनी ना भाउजू को धरी आम घर को केबे आसुचु ना आमको तो घर को केबे डाकुचु। तो सुंदरी स्त्री उपरे आम नजर लगी जीवो भाउचु कि रे? मूलदुआ पड़िला। ठीक हैला, सभी निज निज परिवार सहित आसीबे। अंटा भिड़ी लगी पड़िले दिहे। अजय नेला पुंक दायित्व आ पल्ली नेला झींक दायित्व। मीरा जीवन सारा तो तू तो बरु को बेल देलु। आमको भी किछि समय दे। अमुक तारीख अमुक जगह बास, मु आउ किछि सुनिबिनी। झांसी
ଫେସବୁକ୍ରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତୋତେ ଖୋଜିକି ପାଇଲି। ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଝଟକୁଛୁ। ମୁଁ ପୁରା ଟୁନଟୁନ ହେଲିଣି। ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମନ ହେଉନି। ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଲୋ ହେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ଉଷା, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁଟି? ଛୁଟି ମିଳୁନାହିଁ କହି ଠକିଲେ ଚଳିବନି। ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବୁ। ଯିବା ଆସିବା ରହିବା ସବୁ ମିଶି ଜମା 2 ଦିନର କଥା। ତୋ ଅସୁବିଧା କଥା ଶୁଣିଛି ସୀମା। ତୁ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ତୋର ଆଉ ମୋର ଉଭୟଙ୍କର ଦେୟ ମୁଁ ପଠେଇ ସାରିଛି। ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ସଙ୍କୋଚ କ'ଣ ମୋ ରାଣୀ ସୁନାଟା ପରା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ସବୁ ରାତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଅନେକ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ପଡ଼ିଲି। ମୂଳରୁ ହିଁ ତାର ମାତିଯିବା ମାଡ଼ିଯିବା ଗୁଣ ଅଛି। ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଜୟ ନେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କଲା ସେ। 60 ଛୁଇଁବି ହେଉଥିବା ପ୍ରୌଢ଼ାମାନେ ସେଦିନ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ମନ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ, ଖେଳିଲେ, ବୁଲିଲେ ଆଉ ଖାଇଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପୁଣି ଏକାଠି ହେବାର ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରସ୍ପରକୁ ଦେଇ ଯେଝା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ଅଜୟ ପତ୍ନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ବି ଏକା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପଲ୍ଲୀର ସନ୍ଦେହ ହେଲା କିଛି ତ ଅଡ଼ୁଆ ଅଛି ବୋଧେ। ସେଦିନ କଲେଜର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡ଼ି ମିଟିଂ। ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ତମେ ଅଟୋରେ ଚାଲିଯା ପଲ୍ଲୀ। ଅଜୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ମୋର ଯଦି ଡେରି ହେବ ଅଜୟକୁ କହିବ ଛାଡ଼ିଦେବ ଘରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି ଏକା ଯେ? ସାହେବ କେଉଁଠି ରହିଲେ କି? ତାଙ୍କର ମିଟିଂ। ମୁଁ ଅଟୋରେ ସିଧା ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଭାବିଲି ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ନ ଅଟକିଲେ କେତେ କଥା ଶୁଣେଇବୁ ପଛରେ। ହଉ ଭଲ କଲୁ ଆସିଲୁ, ବସ୍। ଗରମ ଚାହା ସହ ଗରମା ଗରମ ସମୋସା। ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ଅଜୁ? ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁରାଗଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପଚାରିପାରେ ନା, କାଳେ ତୋତେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିବ ବୋଲି। ସତ କହ ତ, ତୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛୁ ତ? ମାନେ ଭାଉଜ ସହ? ହଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଦେଖାଉନୁ ଆମକୁ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଛି ତୁ ଏଇଠି କାଳେ ଲଞ୍ଚ ନେଉ। କେବଳ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ରାତି ଶୋଇବା ବେଳେ ତଳ ଘରେ ରହୁ ବୋଲି। ଏ କଥା କ'ଣ ସତ? ଅଜୟ ଭାରି ବିକଳ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶିଲା। ନିଜ କପାଳକୁ 2 ପାପୁଲିରେ ଚିପି ଧରିଲା। ଅଜୟର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଲ୍ଲୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆରେ ଅଜୁ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ପଚାରୁଥିଲି ରେ ଭାଇ। ତୋତେ ଅସହଜ ଲାଗୁଛି ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ କହନା। ପଲ୍ଲୀ, ମୋ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ତମେ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖୀ ଅଥବା ବିବ୍ରତ ହେବାଟାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି କହୁନଥିଲି। ସବୁ ଥାଇ ବି ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ। ପ୍ରଭା ଏକ ଅଜବ ମଣିଷ। ଅଦ୍ଭୁତ ତାର ମାନସିକତା। ରୁକ୍ଷ, କଠୋର ଆଉ ବଦ୍ରାଗୀ। ପୁରା ମୋ ବିପରୀତ। ତା ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ମୋ ବାପା ମା ଆଦୌ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଏଠାକୁ। ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ମୋର। ସେ ବି ତା ମାର ଏଇ ଗୁଣ ଆଉ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବାହାରେ ରହିଲା। ମୋ ଭାଉଜ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଦେବୀଟିଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରଚୁର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବି ପ୍ରଭା ସନ୍ଦେହ କରେ। ପଡ଼ିଶା ଘର କିଏ ଭାଇନା ନମସ୍କାର କହିଦେଲେ ସରିଗଲା କଥା। ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ। ତା ଡରରେ ମୁଁ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ମୋ ସମ୍ପର୍କ ରଖେନା। କେବଳ ତାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଡରି ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନା। ତୁ ତ ଜାଣୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଅସମୟରେ ଦୁଃସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମୋର ଆଜନ୍ମ ଅଭ୍ୟାସ। ସେଇଟା ତା ଦେହରେ ଜମା ଯାଏନି। ତାର ଧାରଣା ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇ ସବୁ ସାରି ଦେଉଛି। ମୋର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଇଏ ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ଭଲ ସାଇକାଟ୍ରିକକୁ ନେଇ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେ ରାଜି ହେଲେ ତ? ଗୋଟିଏ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ମହିଳାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇ କାହାକୁ କେମିତି ଦେଖେଇବେ? ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଭାବି ମୁଁ ସବୁକୁ ଆଦରି ନେଇଛି। ମୋର ଏ ଭିତରେ 2 ଥର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଷ୍ଟେନ୍ ଲାଗିଛି 3ଟି। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବାକୁ, ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାଜନିତ ଟେନସନ୍ ସବୁବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମରି ଯିଉଛି। 2 ହାତରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ଅଜୟ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଜୟ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲା ପଲ୍ଲୀ। ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ଆହା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ପରୋପକାରୀ ମଣିଷଟି ଏତେ ଦୁଃଖ ଛାତି ତଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ନିଶବ୍ଦରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ଏମିତି ଜଳୁଛି ଅହରହ। ମେରା ନାମ ଜୋକର ସିନେମାର ରାଜ କପୁରଙ୍କ ମୁହଁ ଦିଶିଗଲା ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଅଜୟ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା ପଲ୍ଲୀ। କହିଲା, ତୁନି ହୋ ଭାଇ, ଅଜାଣତରେ ତୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ତୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମୋର ପଚାରିବାର ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ହଠାତ୍ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। କବାଟ ଖୋଲି କୋଠରୀକୁ ପଶି ଆସିଲା ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଜଣେ, ପ୍ରଭା। ବାଃ, ଅବିକଳ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସିନ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଦରଜାଟା ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭା, ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଅଧ୍ୟାପିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏକା ଆସିବା ଦିନ ମୋତେ ଚୁପକିନା ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ମୋର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ରୋମାନ୍ସ ସରିଥିଲା କି ଆଉ କିଛି ବାକି ଥିଲା? ପ୍ରଭା,
ଇଏ ପଲ୍ଲୀ ମୋ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗ, ଭଉଣୀଠୁ ବଳି। ହଁ କି? ହେଲେ ହେଲେ କିଏ ତମ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ତ? ଆଖି ବୁଜି ଟେକାଟେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବା ତମର କୋଉ ନା କୋଉ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ବାଜିବ। ପ୍ରଭା ପ୍ଲିଜ୍, ଇଏ ଆମ ଘର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦୋକାନରେ କି ତାମସା ଚାଲିଛି? ତମ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ କୋଉ ହୋଟେଲ ଚାଲିଗଲନି? ମୁଁ କହୁଛି ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ପ୍ରଭା। ସଟଅପ୍। ନିଜେ ଦୋଷ କରି ପୁଣି ମୋତେ ନାଲିଆ କି? ମେଲା ଦରଜା ସେପାଖରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଗରାଖମାନେ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି ଅଭାବିତ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ପଲିସର ମୁଣ୍ଡ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲା, ଦେହ ଥରିଲା। ଲଜ୍ଜା ଦୁଃଖ ଅପମାନରେ ସେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ କି କ'ଣ? ହେ ଭଗବାନ! ବିକଳରେ ଅନିଲା ସେ ଅଜୟକୁ। ଅସହାୟ ଆଖିରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଅଜୟ। ସତେ କି କହୁଥିଲା, ଯାହା ଏଡ଼େଇବାକୁ ଇଏ ଯାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଅବଶେଷରେ ତା ହିଁ ହେଲା। ତୁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ପଲ୍ଲୀ। ପଲ୍ଲୀ ପଦୁଟିଏ ବି ନ କହି ମୁହଁ ତଳକୁ କରି ଦରଜା ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲା। ଯିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଶୁଣିଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଏଠି ନ ପଡ଼େ ଯେମିତି। ଯଦି ମୋ କଥା ନ ମାନନ୍ତି ପୋଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବି ମୁଁ। ଅଧ୍ୟାପିକା ମହୋଦୟା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ମୋ ସଂସାରରେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା ପଲ୍ଲୀ। ଇସ୍, କି ଅଭଦ୍ରାମୀ, କି ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ସେଠି ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନ ରହି ନିଜକୁ ଘୋଷାରି ନେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲା ସେ। ସବୁ ଶୁଣି ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ଅନୁରାଗ। କହିଲେ, ଅଜୟ କିଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଭଳି ମୋତେ କାହିଁ କେଜାଣି ଲାଗୁଥିଲା। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଥିବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା ଦେହକୁ ନେଇ ତମେ ନିଜ ମୁଡ୍ ଖରାପ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହେଲେ ମନ ବୁଝିଲେ ତ? ରାତି ସାରା ଛଟପଟ ହେଲା ପଲ୍ଲୀ। ଜୀବନରେ ଏମିତିକା ବିକୃତ ମନସ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ କେବେ ବି ଆସିନି। ହଁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ କିଛିଟା ପଜେସିଭନେସ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏତେ ବେଶୀ? ନିରୋଳା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦକୋଷରେ? ଆହା, ବିଚରା ଅଜୟ। ମିଛ ହସର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ଲିଷ୍ଟ ମଣିଷଟି। ଆଖିକୁ ନୀଳ ନୀଳ ଦିଶୁଥିବା ଆକାଶଟା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗହୀନ, ବିବର୍ଣ୍ଣ। ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧାଡ଼ି କେଇଟି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ପଲ୍ଲୀର। ମଦ, ସିଗାରେଟ୍, ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରକ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ପାଇଁ। ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି, ଅସରନ୍ତି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଜୀବନକୁ ସହଜ, ସରଳ, ସୁନ୍ଦର, ସୁଗମ, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଓ ସ୍ୱପ୍ନିଳ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତିନି ଅଧିକାଂଶ ପତିପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି? କାହିଁକି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଯେତେ ମନରେ ରଖି ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିଷହ କରିଦିଅନ୍ତି? କାହିଁକି ଅଧୋଗତି ଆମ ତଥାକଥିତ ସଭ୍ୟ ସମାଜର? ତା ପରଦିନ ବାରମ୍ବାର ଅଜୟର ଫୋନ୍। ଜାଣି ଶୁଣି ରିସିଭ୍ କଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଫୋନ୍ ଧରିଲେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ରାତିରେ ଅଜୟର ମେସେଜ୍। ପଲ୍ଲୀ, ପ୍ରଭାର ଏହି ଅସହ୍ୟ ଆଉ ଅସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ତମାମ ଜୀବନ ଜିଉଛି, ଜିଅନ୍ତା ସିଝୁଛି, ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି। ତାର ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟର ଅଯୁକ୍ତିକୁ ସହି ନେବୁ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, ନାଚାର ଭାଇଟାକୁ ତୋର କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲା ପଲ୍ଲୀ, ହେଲେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନିଜର ହିଁ ଲୁହର ବହଳ ଆସ୍ତରଣ। ଅକ୍ଷରତକ ଖୁବ୍ ଝାପ୍ସା, ପଢ଼ି ହେଲାନି। ଛୋଟ ସହର, ନିଆଁ ଭଳି ଚରିଗଲା ଏ ଘଟଣା। ତା ପରଦିନ ଅନେକ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପଲ୍ଲୀକୁ। ତେଣୁ ସେ ଠିକ୍ କଲା, ଅଜୟ ସହିତ ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିଲେ ଭଲ। ପୁଣି କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା। ସକଳ ସ୍ନେହ ଓ ସମ୍ମାନ ସହ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ଅଜୟର ନମ୍ବରଟାକୁ। ସପ୍ତାହେ ହେଇଛି ଜମା ଏ ଘଟଣାକୁ। ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା। ପଲ୍ଲୀ ଅଧାପଢ଼ା ଗପଟିଏ ସାରୁଥାଏ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଜୟାର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ପଲ୍ଲୀ, ଅଜୟର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ଗତକାଲିଠୁ ସେ ଆଇସିୟୁରେ। ଓ ନୋ। ଶୁଣୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲା। ତୋ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତିତ। ସେଦିନର ଘଟଣା ପରେ ତୁ କାଳେ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଖୁବ୍ ଅନୁତପ୍ତ ସେ। ହୁଏତ ସେଇ କଥା ତୋତେ ସେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ତାର ଆଗରୁ 2 ଥର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇସାରିଛି। କହୁଥିଲା ଷ୍ଟେନ୍ ଲାଗିଛି। କେମିତି ଅଛି ସେ ଏବେ? ସଠିକ୍ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଅବଶ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଶୁଭୁଥିଲା ତା ସ୍ୱର। ଆମେ ସବୁ ତ ଦୂରରେ ଅଛୁ, ତୁ ପାଖରେ ଅଛୁ। ହବ ଯଦି ଯିବୁ ଥରେ, ଦେଖି ଆସିବୁ। ଅନାବିଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଖରେ ଅଭିମାନ ଅଥବା ସ୍ୱାଭିମାନର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନଥାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଲୁହ ଲୁହ ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ଠିକ୍ କଲା, ରାତିଟା ପାଉ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନୁରାଗଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବ ହସ୍ପିଟାଲ। କହିଦେବ ଅଜୟକୁ ସେ ଆଦୌ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି, ରାଗିନି, ଅଭିମାନ ବି କରିନି। ଅଜୁକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଦମ୍ଭ ଦେବ, ସାହସ ଦେବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ। ଆଖି ବୁଜି 2 ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ଅଜୁ ଭଲରେ ଥାଉ। ମୋ ଆୟୁଷରୁ କିଛି ତାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ସାରା ରାତି କଟିଲା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ, ଅନିଦ୍ରାରେ।
ପାହାନ୍ତିଆ ପହର ବେଳକୁ ଠିକ୍ ଲାଗି ଲାଗି ଆସୁଥିଲା ପଲ୍ଲୀର ଆଖିପତା। ଜୟାର ଫୋନ୍। ଅଜୟ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଡାକ୍ତର ମଞ୍ଜୁବାଳା ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶ କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଖୋରାକ ଦେଇଥିବ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସରେ ଆଜି ଏ କାହାଣୀକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଅଜୁଆ ଓ ଅନେକ ପଲ୍ଲୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଭଳି ସନ୍ଦେହକୁ ନେଇକି ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହି ତଥାକଥିତ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ରୂପକ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତାହା ଏହି କାହାଣୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାପଡ଼େ। ଆଶା କରେ କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନାହିଁ।